Hi children again, and now in the previous classes we discussed about the properties of subtraction under integers, isn't it? Now we are going to discuss about properties of integers under division. Okay, yeah, first one is closure property. Here in the some statements are given and you have to write the inference. Okay, inference means what you understood about this statement. Okay, -8 divided by -4 ఈక్వల్స్ -8ని -4తో డివిజన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది 2 వచ్చింది. 2 ఈజ్ అన్ ఇంటీజర్, isn't it? 2 ఈజ్ అన్ ఇంటీజర్. రిజల్ట్ ఈజ్ ఇంటీజర్. యూ హ్యావ్ టు రైట్ రిజల్ట్ ఈజ్, ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్ అండ్ నో నీడ్ టు రైట్, and but I am explaining you. Okay, yeah, when you come to this -8 divided by 4, -8 is to be divided by 4, that is -8 by 4 చేస్తే -2 వస్తుంది. Here also result is an integer, isn't it? And in the when we come to this statement, -4 divided by -8, that is equal to -4 divided by -8 equals -1 by 2. Is it an integer or not? It is not an integer. So you have to write here result is not an integer. Okay, here also 4 divided by -8, here also -1 by 2, it is also not an integer, isn't it? So by looking at this statement, closure property is not holding by the integers under the division. Okay, అంటే డివిజన్లో ఇంటీజర్స్కి క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అనేది హోల్డ్ అవ్వదు. ఓకే, అండ్ టేక్ అట్లీస్ట్ 5 more examples for this and prove that whether it is holding or not. Okay, yeah. Next, commutative property. Commutative means ఆర్డర్ చేంజ్ అయినా సరే రిజల్ట్ చేంజ్ అవ్వకూడదు. ఓకే, -8 డివైడెడ్ బై 4, -8 డివైడెడ్ బై 4 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ మనకు అర్థమైంది కదా, -8 డివైడెడ్ బై 4 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు -4 డివైడెడ్ బై -8. ఇది ఎలా వస్తుందో చూడండి. -8 డివైడెడ్ బై 4, 4 1s 4 2s, దట్ ఈక్వల్స్ టు -2, isn't it? అలా కాకుండా -4 divided by -8 gives 1 by 2. మైనస్ క్లోజ్ అవుతుంది, 4 1s 4 2s, రెండు సేమ్ వచ్చిందా? నో. సో by observing this, what you understood, there will be no commutative property of integers under division. commutative property అనేది డివిజన్స్లో హోల్డ్ అవ్వదు. in the same way, -9 divided by 3, in the same process. give some more examples for that to proving that divisions under division commutative property is not hold by the integers. Okay, అంటే ఇంటీజర్స్లో కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ అనేది హోల్డ్ అవ్వదు. ఇలాగ ఇంకొక 5 ఎగ్జాంపుల్స్ చేయండి. ఓకే, డివిజన్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ ఈజ్ నాట్ కమ్యూటేటివ్. ఓకే, అంటే కమ్యూటేటివ్ అంటే ఏంటి, మనకు అటు ఇటు కూడా ఆర్డర్ చేంజ్ అయినా సరే రిజల్ట్ అనేది చేంజ్ అవ్వకూడదు. కానీ ఇక్కడ ఆర్డర్ చేంజ్ అయ్యేటప్పటికి డివిజన్స్లో ఏమవుతుంది, రిజల్ట్ కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది. కాబట్టి కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ ఇంటీజర్స్లో ఉండదు. నెక్స్ట్, డివిజన్ బై జీరో చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి. లైక్ హోల్ నెంబర్స్, ఎనీ ఇంటీజర్ డివైడెడ్ బై 0 ఈజ్ మీనింగ్లెస్. ఏదైనా ఒక ఇంటీజర్ని 0తో కనుక డివిజన్ చేస్తే మీనింగ్లెస్ ఉండదు. అంటే ఏంటి, 4 డివైడెడ్ బై 0 అంటే 4ని 0తో డివిజన్ చేస్తావా? నో. ఓకే, అండ్ 0 డివైడెడ్ బై ఏ నాన్ జీరో ఇంటిజర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అలాగే 0 బై 2, 2 zeros 0, అంటే ఏదైనా ఒక నెంబర్ని 0తో చేయలేం. ఓకే, కానీ 0ని నెంబర్తో చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, నాట్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఫర్ ఎనీ ఇంటిజర్ ఏ డివైడెడ్ బై 0 ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్. అంటే ఒక ఇంటిజర్ని 0 తోటి చేసినప్పుడు డివిజన్ చేసినప్పుడు డిఫైన్ అవ్వదు. కానీ 0ని ఏ ఇంటిజర్తో డివైడ్ చేస్తే కనుక ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. ఇంటీజర్ అనేది
జీరో తోటి ఈక్వల్ అవ్వదు. ఓకే, అండ్ ఇన్ ద note down this and write 5 examples for each property. Okay, note down. Pass చేస్తాను. Division by 1. Okay, now we are going to discuss about the division by 1. When we divide a whole number by 1, it gives the same whole number. ఏదైనా ఒక నెంబర్ని కనుక మనం డివిజన్ చేస్తాం అనుకోండి, ఇప్పుడు 4 divided by 1 అని అనుకోండి, again we will get the same integer. 4 is the answer quotient, like that. Let us check whether it is true for negative integers also. అది నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్లో కూడా సేమ్ అవుతుందో లేదో చూడండి. -8 divided by 1, then we will get, అది ఎలా వస్తుంది, -8 divided by 1, స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేస్తే -8 వస్తుంది. దట్ మీన్స్ when we divide any negative integer with 1 also we get the same negative integer, isn't it? Yeah. In general, like in the same way, 11 divided by 1 gives 11, that is positive integer. And next, -13 divided by 1, again -13 we will get. -25 divided by 1, -25 we will get. In general, for any integer a divided by 1 gives a. ఓకే, ఏ ఇంటిజర్ తీసుకున్నా సరే 1తో డివిజన్ చేసినప్పుడు హోల్ నెంబర్స్లో లాగానే సేమ్ ఇంటిజర్ మనకి కోషెంట్ కింద వస్తుంది. Okay, like this you have to give some more examples for this. Okay, next, when we are coming to division by -1, 1తో చేసినప్పుడు సేమ్ ఇంటిజర్ వస్తుంది అని అనుకున్నాం. మరి -1తో చేసినప్పుడు ఎలా వస్తుందో చూడండి. -8 divided by -1, ఇక్కడ మైనస్తో చేస్తున్నాం, ఇక్కడ ఏమైంది, ఇది మైనస్ వాల్యూ. ఇక్కడ మనకి సేమ్ చేస్తే -8 divided by 1 చేస్తే -8 వచ్చింది, సేమ్ వచ్చింది. కానీ ఇక్కడ మనం -1తో చేసేటప్పటికి ఏమవుతుంది చూడండి, -8 divided by -1 అంటే మైనస్ స్ట్రైక్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. దెన్ ద కోషెంట్ విల్ బి 8, దట్ ఈస్ 82. ఓకే, ద సేమ్ ఇంటిజర్ రావట్లేదు ఇక్కడ, -1తో చేసినప్పుడు సేమ్ ఇంటిజర్ రావట్లేదు. లుక్ సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్. 11, హియర్ ఇట్ ఈస్ వీఆర్ టేకింగ్ పాజిటివ్ ఇంటిజర్. 11 divided by -1, then we will get -11. In the same way, take some more examples and check. Okay, we can say that if any integer is divided by -1, it does not give the same integer. 1తో చేసినప్పుడు సేమ్ ఇంటిజర్ వస్తుంది, కానీ -1తో చేసినప్పుడు సేమ్ ఇంటిజర్ రాదు. బట్ ఇట్ గివ్స్ ఇట్స్ ఎడిటివ్ ఐడెంటిటీ. ఎడిటివ్ మీన్స్ ఆపోజిట్. ఓకే, -8 ఉంటే +8 వస్తుంది, +8 ఉంటే -8, అలాగే ఆపోజిట్లో మనకి రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, -1 గివ్స్ ద ఎడిటివ్ ఐడెంటిటీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ట్రై దిస్. ఫర్ ఎనీ ఇంటిజర్ a divided by 1 gives a1, a divided by -1 gives -a. అంతే కదా, ఏదైనా ఇంటిజర్ని 1తో డివిజన్ చేసినప్పుడు 1 వస్తుందా? నో, ఇంటిజర్ వస్తుంది. ఓకే, ఏ ఇంటిజర్ని 1తో డివిజన్ చేసినప్పుడు ఇంటిజర్ వస్తుంది, ఇట్స్ నాట్ ట్రూ. అండ్ నెక్స్ట్, ఇంటిజర్ని -1తో డివిజన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎడిటివ్ ఇంటిజర్ వస్తుంది. ఇక్కడ మనకి పాజిటివ్ అయితే నెగిటివ్ వస్తుంది, ఇక్కడ నెగిటివ్ అయితే పాజిటివ్ వస్తుంది. అండ్ ఫర్ దిస్ ఆల్సో ఐ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వెన్ వీఆర్ కమింగ్ టు అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ. హియర్ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ ఏంటి, ఇక్కడ మనకి ఒక 3 ఇంటిజర్స్ అలాగే ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఏదైనా సరే ఒక 2 ఇంటిజర్స్ని తీసుకుని ఆ వచ్చిన రిజల్ట్ తోటి 3rd ఇంటిజర్ని మనం చేస్తాం అక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఆపరేషన్స్లో. ఇక్కడ చూడండి, 16 -16 divided by 4, -16 divided by 4, this is one set. It is to be divided by -2. Okay, yeah, -16 divided by అంటే ఇక్కడ మనకి ఆర్డర్ చేంజ్ అయింది. ఇక్కడ -16 అనేది సెపరేట్గా ఇచ్చాం, అండ్ నెక్స్ట్ 4 divided by -2 అనేది సెపరేట్గా ఇచ్చాం. ఇది ఒక సెట్ కింద ఇచ్చాం. ఇది ఈక్వల్లా కాదు, వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్. -16 divided by 4 divided by 2, దీన్ని కనుక మనం తీసుకున్నట్టయితే ఫస్ట్ది ఇది LHSని సింప్లిఫికేషన్ చేస్తున్నాం. అలా చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, -16 divided by 4 gives -4, -16 divided by 4 gives -4. ఓకే, అలాగే ఇక్కడ మనకి ఇంకా డివైడెడ్ బై -2 ఉంది కాబట్టి డివైడెడ్ బై -2, మైనస్ స్ట్రైక్ ఆఫ్ అవుతుంది, 2 is the result. That means for LHS 2 is the result. And when we are coming to the RHS, look at -16 is the separate set and 4 divided by -2 is the separate set. Now we are doing -16, అది అలాగే ఉంచేసాం.
4 డివైడెడ్ బై 2 అనేటప్పటికి -2 అవుతుంది, ఇజంట్ ఇట్? 16 డివైడెడ్ బై 2 గివ్స్ 8. అర్థమవుతుందా ఇక్కడ మనకి? అంటే ఆర్డర్ చేంజ్ అయ్యేటప్పటికి మనకు వచ్చేటువంటి రిజల్ట్ కూడా మారిపోతుంది. ఓకే, therefore -16 divided by 4 full divided by 2 is not equal to -16 divided by 4 divided by -2. మనకి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఇంటిజర్స్ సేమే, కానీ సెట్ మారేటప్పటికి ఏమైపోతుంది, వచ్చినటువంటి రిజల్ట్ కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది. సో therefore thus division of integers is not associative. ఓకే, అంటే డివిజన్ ఆఫ్ ఇంటిజర్స్లో అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ హోల్డ్ అవ్వదు. వీటిని అసోసియేటివ్ ఈ ప్రాపర్టీస్ ప్రతి దానికి కూడా మీరు ఈచ్ ప్రాపర్టీకి ఒక 5 ఎగ్జాంపుల్స్ చేసుకుంటే మీకు అలాగే గుర్తుండిపోతుంది. అదర్వైజ్ యూ విల్ ఫర్గెట్, డెఫినెట్లీ విల్ ఫర్గెట్. లెసన్ విన్నది కాదు, మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే గుర్తుంటుంది. ఓకే, కాబట్టి ఇది నోట్ చేసుకోండి. నోట్ చేసుకుని ఒక్కొక్క ప్రాపర్టీకి 5 ఎగ్జాంపుల్స్ కంప్లీట్ చేసి వాట్సాప్ గ్రూప్లో పోస్ట్ చేయండి. నో డౌట్, క్లియర్లీ. ఆపేయండి. ఎన్ని మినిట్స్ వచ్చింది? 5 minutes వచ్చింది. కట్ అయిపోయిందా? ఆపేయండి. మొత్తానికి